Good morning, students, 10th class students. Listen carefully. Today we are going to discuss about Indian relief features. What is the lesson name? Indian relief features. Let us see what is the meaning of relief features. What is the meaning of relief features? Or nothing but different landforms which are adjusting in our country. What is the meaning of relief features? Different landforms which are adjusting in our country. Have you know our country name? Yes, our country name is India. India have variety of landforms. India have variety of landforms. Before going to lesson, let us we will know to the location of our country. Okay? See, if you want to know about our country or world, we are used to atlas, wall maps, and raised relief maps are useful in studying social studies. See in the picture atlas and wall mappers. Okay, see, India lies in north and eastern hemisphere. Do you know what are the latitudes or longitudes? Yes, the longest latitude divided into the earth to two equal pieces. The equator upside is that north hemisphere, and equator downside part is southern hemisphere. So India lies in north and eastern hemisphere. మన ఇండియా అనేది నార్త్ హెమిస్ఫియర్లోని ఈస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్లోని ఆక్యుపై చేస్తుంది. చూడండి, సి హియర్ ద ఫస్ట్ నేమ్ వన్ ఈజ్ నార్థరన్ హెమిస్ఫియర్, ద second one is southern hemisphere. Okay, the third one is western hemisphere, and that eastern hemisphere. Okay, see, identify our country. Where is that? India. Yes, our country lies in north and eastern hemisphere. India lies in north and eastern hemisphere. See, India is mainland lies between 8 degrees 4 minutes north and 37 degrees 6 north latitudes. Okay, and 68 degrees 7 minutes east and 97.25 minutes east longitudes. ఓకే, అంటే మన భారతదేశము భౌగోళికంగా ఎలాగా ఇది చాలా విశాలమైన దేశం. ఇది పూర్తిగా దక్షిణార్ధగోళంలో ఉంది. ఓకే, భారతదేశము 8 డిగ్రీల 4 నిమిషాల ఉత్తర రేఖాంశం మధ్య నుండి 37 డిగ్రీల 6 నిమిషాల ఉత్తర రేఖాంశాల మధ్య అక్షాంశాల మధ్య ఉందన్నమాట. ఓకే, అలాగే 68 degrees and 68 degrees 7 minutes east and 97 degrees 25 minutes east longitudes. అంటే ఇది ఎక్కడుంది? 68 డిగ్రీల 9 నిమిషాల తూర్పు అక్షాంశాల మధ్య ఉందన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, see here, the India have a longest sea route coastal area. It's a long coastal line location in the Indian Ocean, enabled trade routes as well as fishing. ఈ మనకి ఉన్న భారతదేశానికి పొడవైన తీరరేఖ ఉంటుంది. పొడవైన తీరరేఖ, కోస్టల్ లైన్ అంటే తీరరేఖ ఉంటుందన్నమాట. ఇది ఇండియన్ ఓషన్లో మిల్కిమై అంటే ఇండియన్ ఓషన్కి దగ్గరగా ఎనేబుల్డ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఇది ఈ తీరరేఖ వల్ల మనకి ఎక్కువగా అంటే ఈ తీర ప్రాంతంలోని ఎక్కువగా మనకి ఫిషింగ్ అనేది మనకి ఎక్కువగా
జరుగుతుంది. అంటే ఈ ఫిష్ ఫ్యాక్టరీస్, మత్స్య వ్యాపారం అనేది ఎక్కువగా ఈ ప్రాంతంలో జరగడం జరుగుతుంది. ఓకే, మన కోస్టల్ లైన్ యొక్క పొడవు ఎంతో తెలుసా మనకి? చూడండి, మన రియల్గా చూసుకున్నామంటే నార్త్ టు ఈస్ట్ టు వెస్ట్ చూసుకున్నామనుకో 6,100 kilometers యాక్చువల్ రూట్, ఇంక్లూడింగ్ లక్షద్వీప్ అండ్ అండమాన్ నికోబార్, అంటే లక్షద్వీప్ అండమాన్ నికోబార్ని కలుపుకొని 7,516 kilometers. ఓకే, సో ఇట్ ఈజ్ నార్త్ టు సౌత్ ఇట్స్ 15,200. ఓకే, సో నెక్స్ట్, the geographical location of India provides its vast diversity in climatic conditions. ఈ జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి ఏమని వివిధ రకాల శీతోష్ణ స్థితులను భౌగోళిక పరిస్థితులను కలుగజేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది దీనిలో ఉన్న వివిధ రకాల ప్లేసెస్ వల్ల. ఓకే, నెక్స్ట్, see, the standard meridian of India is 82 degrees 30 minutes east, which passes near Allahabad. అంటే మన భారతదేశానికి 82.30 తూర్పు రేఖాంశాన్ని మనం ప్రామాణిక రేఖాంశంగా పరిగణిస్తాం. ఇది ఎలా ఉందా, అలహాబాద్ నుంచి పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. దీనివల్ల మనకి టైం అనేది మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, see in the picture 82 degrees 30 minutes east. So red color point is there now, that is the Allahabad. అది అలహాబాద్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, see the difference between IST and GMT is 5.5 hours. The difference between IST and GMT. IST means Indian Standard Time. అంటే ఇది భారత ప్రామాణిక కాలమానానికి ఇది దీన్ని ఆధారంగా తీసుకుంటారు. ఇది 82 degrees 30 minutes is the east latitude is there na, that is that Indian Standard Time. Okay, so Greenwich ప్రామాణిక కాలానికి, that means GMT, Greenwich Mean Time. GMT means Greenwich Mean Time. ఇది 5.5 hours ముందు ఉంటుందన్నమాట. ఇది IST. ఓకే, 5.5 hours ముందు ఉంటుంది. నెక్స్ట్, జియోగ్రాఫికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే భూగర్భ నేపథ్యం. మన ఇండియాలో ఉన్న ఈ భూగర్భ నేపథ్యం అంటే వాటిలో ఉన్న హిమాలయాలు కానివ్వండి, గంగా సింధు మైదానం, ద్వీపకల్పాలు కానివ్వండి, తీర ప్రాంతాలు, ప్లేన్స్, డెజర్ట్స్, ఐలాండ్స్, అవన్నిటిని కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఓకే, సి ఇండియా వాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ గోండ్వానా and originated due to geological formation and several other processes like weathering, erosion and deposition. ఓకే, సో అంటే ఇది మన ఇండియా అనేది గోండ్వానా భూమిలో భాగంగా భూగర్భ నిర్మాణాలు, ఇలా శిలా శైథిల్యము, క్రమక్షయము, నిక్షేపము వంటి ప్రక్రియల వల్ల మన భారతదేశము భౌగోళికంగా నేలలు ఏర్పడ్డాయి. ఓకే, కొన్ని మిలియన్ సంవత్సరాల నుండి ఈ అంశాలు నేడు మనం చూస్తున్న భౌతిక స్వరూపాన్ని ఏర్పరిచి మారుస్తూ వచ్చాయన్నమాట. అంటే అప్పటి నుంచి కొన్ని వేల మిలియన్ సంవత్సరాల నుంచి వాటిలోని మార్పులు, అంటే ఎరోజన్, భూగర్భ నిర్మాణాలు కానివ్వండి, శిలా శైథిల్యం కానివ్వండి,
క్రమక్షయం కానివ్వండి, ఇలా నిక్షేపాలు డిపాజిట్స్ అంటే నిక్షేపాలు కానివ్వండి, వాటి యొక్క స్వరూపాన్ని మారుస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, these process over millions of years have created and modified that physical features as they appear to us today. ఈ మార్పు అనేది కొన్ని సంవత్సరాల క్రిందట నుండి, కొన్ని మిలియన్ సంవత్సరాల కిందట నుండి ఈ అంశాల్లో నేడు మనం చూస్తున్న భౌతిక స్వరూపాన్ని ఏర్పరిచాయి, ప్లస్ మారుస్తూ వచ్చాయి. ఓకేనా, ఎప్పటికీ మారుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ చూడండి పిక్చర్, మన ఇండియా ఎలా ఉన్నదో. ఓకే, వరల్డ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ originated from two giant lands, namely అంగారా ల్యాండ్, లారెన్షియా అండ్ గోండ్వానా ల్యాండ్. అంటే ఈ ప్రపంచ భూభాగం అంతా కూడా రెండు ప్రధాన భూఖండాల నుంచి ఏర్పడింది. అవి ఏంటంటే అంగారా, లారెన్షియా. అంగారానే లారెన్షియాని కూడా పిలుస్తారు. గోండ్వానా భూమి ఏంటి, గోండ్వానా భూమి. ఓకే, సో చూడండి మనకి పిక్చర్లోని ఈ పెంజియా అనేది ఒక భూభాగం అన్నమాట, పెద్ద భూభాగం. ఇది కొన్ని మార్పులకు గురయ్యి, ఒత్తిడులకు గురయ్యి మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న ఈ 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయింది. లారెన్షియా లేదా అంగారా, ఓకే, లారెన్షియా లేదా అంగారా గోండ్వానా ల్యాండ్ కింద డివైడ్ అవ్వడం జరిగింది. అది రాను రాను మార్పులు చెందుతూ, అంటే ఆ ప్రెజర్ వల్ల, ఆ ఒత్తిడి వల్ల, ఆ యొక్క ల్యాండ్లో ఉన్న ఆ టెంపరేచర్ అవన్నీ ఇంక్లూడింగ్ అయ్యి, అది ప్రెజర్ వల్ల రాను రాను అవి ఇలాగా 7 ల్యాండ్ పీసెస్గా, అంటే 7 కాంటినెంట్స్గా ఇవి చూడడం జరిగిందన్నమాట. ఓకే, ద ఇండియన్ పెనిన్సులా వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ గోండ్వానా ల్యాండ్. మన భారతదేశ ఇండియన్ పెనిన్సులా అంటే ద్వీపకల్పము. ద్వీపకల్పం అంటే ఏంటి, 3 వైపులా నీరు ఉండి ఒకవైపు భూభాగం ఉంటే దాన్ని మనము పెనిన్సులా అంటాం. అంటే మన భారతదేశ ద్వీపకల్పము ఏ ల్యాండ్కి సంబంధించింది, గోండ్వానా భూభాగంలోనిది. దేనికి సంబంధించింది, గోండ్వానా భూమిలోనిది. ఓకే, over 200 million years ago Gondwana land split into pieces. ఈ 200 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితము ఈ గోండ్వానా భూభాగము ముక్కలుగా విడిపోయి ఈ భారతదేశ ద్వీపకల్ప ఫలకము ఈశాన్య దిశగా పయనించి చాలా పెద్దదైన యురేషియా ఫలకం అంగారా అలాగే భాగంతో ఢీకొంది. ఇలా ఢీకొనడం వల్ల తీవ్ర ఒత్తిడి వల్ల లక్షల సంవత్సరాల క్రమంలో ముడత పడే ప్రక్రియ వల్ల పర్వతాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ హిమాలయ పర్వతాలు ఆ విధంగానే ఏర్పడ్డాయన్నమాట. ఈ హిమాలయ పర్వతాలనే ముడుతు పర్వతాలు అని కూడా అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి పైన యురేషియా, నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా, ఆఫ్రికా, ఇండియా, అంటార్కిటికా, ఆస్ట్రేలియా. ఓకే, బ్లూ కలర్ ఇదేనా, అది టెథిస్ సీ. ఏంటి, టెథిస్ సీ అన్నమాట. ఓకే, సీ. నెక్స్ట్, ఇండియన్ ప్లేట్ మూవ్డ్ టువర్డ్స్ నార్త్ ఈస్ట్ అండ్ కొలైడెడ్ యురేషియన్ ప్లేట్. యాజ్ అ రిజల్ట్ హిమాలయాస్ ఎవాల్వ్డ్. చెప్పాను కదా, ఈ భారత ద్వీపకల్పము ఈశాన్య దిశగా వెళ్ళడం వల్ల, ఈశాన్య దిశగా అంటే దట్ మీన్స్ నార్త్ టు ఈస్ట్ మధ్యలో ఉన్నది ఈశాన్యం అవుతుంది, నార్త్ ఈస్ట్. ఓకే, ఈ ఫలకము ఈశాన్య దిశగా పయనించడం వల్ల చాలా పెద్దదైన ఈ యురేషియా ఫలకము అంగారక ఫలకంతో ఢీకొంది. ఇలా ఢీకొనడం వల్ల అవి తీవ్ర ఫోర్స్కి ఒత్తిడి అవడం వల్ల కొన్ని సంవత్సరాల క్రితము ఈ ముడత పడే ప్రక్రియలో మనకి ఈ హిమాలయాస్ ఏర్పడడం జరిగిందన్నమాట. ఓకే, చూడండి. సో did you find the difference between first picture and second one? దట్ ఈస్ ఓకే. అంటే ఈ లారేషియా అనేది, ఈ యురేషియా ఫలకం, అంగారక ఫలకం అనేది ఈ దీనితో
ఈ పైనుంచి పెద్దదైన యురేషియా ఫలకంతో ఢీకొనడం వల్ల మనకి ఈ మృతి పడతాలు అనేవి ఏర్పడ్డాయి. సీ ఇన్ దిస్ పిక్చర్ చూడండి, ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ ఉందా, అది అంగారక ఫల్కం లరెన్షియా ల్యాండ్. దిస్ ఈజ్ ఇండియన్ ప్లేట్. ఓకే, ఇది ఇండియన్ ప్లేట్ అంటే ఫలకం. ఓకే, సో దానివల్ల ప్రెజర్ అయ్యి వైట్ కలర్లో ఉంది చూడండి, ఈ వైట్ కలర్లో ఉన్నది ముడతలు అంటే ఫోల్డింగ్ని ముడతలు అంటారు తెలుగులో. ఈ ఫోల్డింగ్ అయ్యి అక్కడ ఉన్న ల్యాండ్ అంతా కూడా ఫోల్డ్గా ఒకదాని మీద ఒకటి ఫోల్డ్గా ఏర్పడడం వల్ల ముడతలుగా ఏర్పడడం వల్ల ఇక్కడ మనకి ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ ఏర్పడ్డాయి అన్నమాట. ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ అంటే హిమాలయ పర్వతాలు మనకి ఏర్పడ్డాయి. ఓకే, సి నెక్స్ట్ ఈ ద్వీపకల్పద్వీపంలో ఈ నార్త్ వైపు మనకి చూడండి, ద బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ఫార్మ్ దట్ నార్థరన్ కార్నర్ ఆఫ్ దట్ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ లెడ్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ లార్జ్ బేసిన్. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఈ ద్వీపకల్పద్వీపంలోని నార్త్ వైపు ఉత్తరాంచులు పగిలిపోవడం వల్ల బ్రేకింగ్ అవడం వల్ల ఒక పెద్ద బేసిన్ అంటే లోయ ఏర్పడింది. ఈ లోయలో మనకి ఈ వ్యాలీలో ఉత్తరాది నుంచి ఈ హిమాలయ నదులు, దక్షిణాది నుండి ఏమో ఈ ద్వీపకల్ప నదులు తెచ్చిన ఆ స్ప్లిట్ అంటే ఒండ్రుతో భారతదేశంలోని వ్యాస్ట్ అంటే విస్తారమైన ఉత్తర సమతల ప్లెయిన్స్, నార్థరన్ ప్లెయిన్స్ ఈ ప్రాంతంలో ఏర్పడ్డాయన్నమాట. ఓకే ఓకే See, the large basin filled with sediments deposited by Himalayan rivers and peninsular rivers. This created northern plains of India. చెప్పాను కదా, ఈ ద్వీపకల్ప భూమిలోని ఉత్తర అంచులు పగిలిపోవడం వల్ల ఒక పెద్ద లోయ ఏర్పడింది. ఈ లోయ ఉత్తరాది నుంచి అంటే నార్త్ వైపు నుంచి హిమాలయ నదుల నుంచి ఈ సౌత్ వైపు నుండి అంటే ఈ ద్వీపకల్ప నదుల నుంచి ఈ తెచ్చిన ఈ స్ప్లిట్ ఒండ్రుతో భారతదేశంలో విస్తారమైన మైదానం ప్లేన్స్ ఏర్పడిందన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నార్థరన్ ప్లేన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ నార్థరన్ ప్లేన్స్ చూడండి, మనకి ఇక్కడ నార్థరన్ ప్లేన్స్ ఎలా ఏర్పడ్డాయో మనకి కనిపిస్తున్నాయి, అవునా? ఓకే, నెక్స్ట్ సి ద Peninsular Plateau is one of the most ancient land blocks on the Earth's surface. ఇది భూభాగము అతి పురాతనమైనది. ఈ భూ ఉపరితలం పైన ఈ ద్వీపకల్పపేట భూమి అనేది ఈ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ ద్వీపకల్పం అనేది ఏన్షియంట్ అంటే అతి పురాతనమైనది అన్నమాట. ఓకే, చాలా ఇయర్స్, మెనీ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది. ఓకే, పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ. సి నౌ we are discuss about major relief divisions. Major relief divisions means here given six major reliefs. Okay, the first one is the Himalayas, the second one is the Indo-Gangetic Plain, the third one is the Peninsular Plateau, the fourth one is the coastal plains, fifth one is the desert, sixth one is the islands. What are the major relief divisions? Himalayas, the Indo-Gangetic Plain, the Peninsular Plateau, the coastal plains, the desert, the islands. Now we are discuss about that Himalayas. Okay, see the Himalayan ranges run in the west to east direction in the form of an arch with a distance of about 2400 kilometers from Jammu and Kashmir to అరుణాచల్ ప్రదేశ్. అంటే ఈ హిమాలయ పర్వతాలు ఒక చాపం వల్లే ఎలా ఉంటాయి, ఒక చాపం వల్ల ఆర్చ్ టైప్లో విస్తరించి ఉంటాయన్నమాట. అవి ఎలాగా
పడమర నుంచి వెస్ట్ టు ఈస్ట్, పడమర నుంచి ఈస్ట్కి తూర్పుకి 2400 కిలోమీటర్ల పొడవును విస్తరించి ఉన్నాయన్నమాట. ఎంత? 2400 కిలోమీటర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ the Himalayas. See here in the picture the Himalayas. Okay, the Himalayan ranges run from that. Okay, their width difference from 500 kilometers in western region to 200 kilometers in central and eastern regions. It is border in western region. ఈ హిమాలయ పర్వతాలు ఇవి 500 కిలోమీటర్స్ వెడల్పు ఉండగా 500 కిలోమీటర్స్ వీటి యొక్క విత్ వెడల్పు. ఓకే, ఇన్ ద మిడిల్ అంటే మధ్యలోని తూర్పు ప్రాంతంలో 200 కిలోమీటర్స్ వెడల్పులతో ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్. సో దీస్ హిమాలయస్ ఆర్ ఓకే, ఇవి విభిన్న ప్రాంతాల్లో పర్వతాలు ఎత్తులో కూడా మనకి ఈ తేడాలు అంటే వెస్ట్రన్ వైపు ఒకలాగా, ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ దట్ హిమాలయస్ ఒక హైటు అండ్ ఒక విత్లోని, అండ్ ఈస్టర్న్ వైపు హిమాలయస్ ఒక ఎత్తులోనే ఉంటాయి. ఒక డిఫరెంట్ హైట్స్లో మనకి కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో see here, there are 3 ranges in Himalayas. First one is Himadri, or also called it is Greater Himalayas. Next one is Himachal, or also called Lesser Himalayas. And the third one is Shivaliks. అంటే ఈ హిమాలయ వివిధ ప్రాంతాల్లో ఎత్తులను బట్టి ఉన్నాయి కదా. ఈ హిమాలయాలను సమాంతరంగా ఉండే 3 పర్వత శ్రేణులు ఉన్నాయి. అవి ఒకటి ఇవి లోతైన లోయలతో ఉంటాయి, అలాగే విశాలమైన ప్లాట్యూస్తో ఉంటాయి. ఈ శ్రేణులు వేరు చేయబడతాయి అన్నమాట. ఓకే, అన్నింటికంటే ఇవి ఉత్తరాన ఉన్నవా హిమాలయస్, హిమాద్రి. సో సీ హియర్ నార్త్ సైడ్. ఇవి అన్నింటికంటే మనకి ఉత్తరాన ఉన్న పర్వత శ్రేణి ఉన్నత హిమాలయాలు లేదా హిమాద్రి, గ్రేటర్ హిమాలయాస్ లేదా హిమాద్రి హిమాలయాస్ అని మనం పిలవడం చూడండి. సో దీస్ రేంజెస్ ఆర్ సెపరేటెడ్ విత్ డీప్ వ్యాలీస్ అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్లాట్యూస్. ఈ హిమాలయాస్ అనేవి ఈ 3 శ్రేణులు కూడా పెద్ద పెద్ద వ్యాలీస్తోని, లోతైన వ్యాలీస్తోని అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్లాట్యూస్ అంటే విశాలమైన ప్లాట్యూస్తోని డివైడ్ చేయబడి ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్, this is the northern mountain ranges. See here, the first one is Himadri, the second one is Himachal, the third one is Shivalik. Okay, so Himadri, now we are discuss about that Himadri. Okay, composed of snow and ice cover, it is the northernmost range, consists of highest peaks, average elevation 6,100 meters. Glaciers found here. అంటే ఇది అన్నింటికంటే ఉత్తరాన ఉన్న పర్వత శ్రేణి, ఇది ఎత్తైన పర్వత శ్రేణులు అన్నమాట. వీటినే మనము గ్రేటర్ హిమాలయాస్ లేదా హిమాద్రి హిమాలయాస్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఈ శ్రేణిలో మనకి అవిచ్ఛిన్నంగా ఉంటూ, అంటే అక్కడక్కడ లైన్గా కాకుండా అవిచ్ఛిన్నంగా ఉంటూ పర్వతాలు సగటు ఎత్తు ఈ సీ లెవెల్ కంటే, సముద్ర మట్టం కంటే ఇది ఎంత ఎత్తులో ఉంటుంది? 6,100 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంటుంది. ఓకే, ఈ హిమాద్రి శ్రేణి ఎప్పుడూ కూడా మంచుతోటే కప్పబడి ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా మంచుతోనే కప్పబడి ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనకి గ్లేషియర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. గ్లేషియర్స్ అంటే హిమనీయ నదాలు, అంటే మంచు కొండలు. అవి ఎప్పుడు ఆ వాటర్ తేలుతూ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. హిమనీయ నదాలు మనకి కనపడుతూ ఉంటాయి. ఈ గ్లేషియర్స్ మనకి కరుగుతుండడం వల్ల ఏమవుతుంది?
ఎల్లప్పుడూ కూడా మనకి ఈ పెరేనియల్ రివర్స్ అనేవి ఇక్కడ ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి. అంటే పెరేనియల్ రివర్స్ అంటే ఏంటి? జీవనదులు అంటే ఈ గ్లేషియర్స్, ఈ మంచు కొండలు కరగడం వల్ల నీరు ఎప్పుడూ ఉండడం వల్ల, సమృద్ధిగా ఉండడం వల్ల ఈ నదులు ఎప్పటికీ కూడా ఎండిపోకుండా త్రూఅవుట్ దట్ ఇయర్ కంప్లీట్గా ఉండడం వల్ల వీటికి పెరేనియల్ రివర్స్ లేదా జీవనదులు అనే పేరు ఉంది. ఓకే, సో చూడండి, దీస్ ఆర్ హిమాద్రి మౌంటైన్స్, హిమాద్రి హిల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ హిమాద్రి హిల్స్లోని ద హైయెస్ట్ పీక్ ఈజ్ దట్ ఎవరెస్ట్. అంటే ఈ హిమాద్రిలోని అన్నిటికంటే ఎత్తైన శిఖరం ఏదంటే ఎవరెస్ట్. ఇట్ హ్యాస్ 8,848 మీటర్స్ ఫర్ ద హైట్. దీని యొక్క ఎత్తు ఎంత? 8,848 మీటర్స్ ఎత్తు ఇది ఎవరెస్ట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ దట్ లార్జెస్ట్ highest peak in that world. Okay, next, K2 or Godwin Austen. It is the world's second highest peak. Okay, world's second highest peak. ఇది ఎంత ఉంది? 8,611 meters. 8,611 meters. This is the K2 or Godwin Austen peak in the Himadri Greater Himalayas. Okay, next, this is the Kanchenjunga or Kanchenjunga. Okay, this height is 8586, that means 8,586 meters. Okay, so this is the third highest peak in that world and first highest peak in the India. Okay, next, Kanchenjunga. Next, the seasonal cycle of accumulation of ice, movement and melting of glaciers are the sources for the perennial rivers. అంటే చెప్పాను కదా, ఈ యొక్క మంచు కొండలు కరగడం వల్ల, హిమనీయ నదాలు కరగడం వల్ల, ఓకే, ఇవి ఇక్కడ మనకి కరుగుతుండడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఎల్లప్పుడూ కూడా వాటర్ ఫ్లో అవడం వల్ల ఇక్కడ పెరేనియల్ రివర్స్ అనేవి ఏర్పడడం జరుగుతుంది. పెరేనియల్ రివర్స్ అంటే జీవనదులని మీకు చెప్పాను. ఓకేనా? సీ హియర్, దీస్ ఆర్ పెరేనియల్ రివర్స్. గంగా, సింధు, తుంగభద్ర, such type of perennial rivers. Okay, next, the second one is Himachal. These also called lesser Himalayas. Okay, these Himalayas are situated to that south of Himadri. ఇవి హిమాద్రికి సౌత్ వైపు ఇవి సిచ్యువేటెడ్, వ్యాపించాయి ఉన్నవి. దీస్ ఆర్ రగ్గడ్ రిలీఫ్. ఇవి హిమాద్రికి ఉత్తర దక్షిణ ఉన్న పర్వత శ్రేణి అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇవి నిమ్న హిమాలయాలు కూడా అంటారు, వీటిని నిమ్న హిమాలయాలను కూడా అంటారు. ఓకే, ఈ శ్రేణిలో ఎక్కువ ఎగుడు దిగులుతో ఉంటుంది. రగ్గడ్ అంటే ఏంటి? ఎగుడు దిగుడులు ఒకే ఈక్వల్గా సమతలంగా ఉండవు. ఒకవైపు ఒక చోట హైట్గాను, ఒక చోట ఫ్లాట్గాను, అలా ఎగుడు దిగులుగా ఉంటూ ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, సో దీస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ హైలీ కంప్రెస్డ్ రాక్స్. ఇవి అన్నీ కూడా ఇవి ఎక్కువ ఒత్తిడికి గురైన రాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎందుకో చెప్పాను కదా, అక్కడ కంప్రెస్డ్ అయ్యి ఇక్కడ ఫోల్డింగ్ మౌంటైన్స్ ఏర్పడ్డాయి కదా. ఆ ఫోర్స్లోని రాళ్ళు, ఒత్తిడికి గురైన రాళ్ళు మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో హైట్ రేంజెస్ ఆఫ్ 3,700 to 4,500 meters. అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ పర్వతాల ఎత్తు ఎంత ఉంటుందంట? ఈ 3,700 నుంచి 4,500 మీటర్ల మధ్య ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో పిర్ పంజాల్ అండ్ మహాభారత్ ఆర్
ఇంపార్టెంట్ రేంజెస్. పిర్ పంజాల్ అండ్ మహాభారత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ రేంజెస్. అంటే ఈ శ్రేణిలోనూ పిర్ పంజాల్ మహాభారత అనే పర్వత శ్రేణులు మనకి ఇవి ముఖ్యమైనవి అన్నమాట. ఈ శ్రేణుల్లో ప్రఖ్యాతిగాంచిన చూడండి ఇక్కడ ఓకే పిర్ పంజాల్ and Mahabharat ranges. These are okay. Next, the lesser Himalayas ranges consist of famous valleys of Kashmir, Kulu, Kangra in Himachal Pradesh. అంటే ఈ శ్రేణిలో మనకి పిర్ పంజాల్ ఈ శ్రేణిలో మనకి ప్రఖ్యాతిగాంచిన కాశ్మీర్ అవనివ్వండి, హిమాచల్ ప్రదేశ్లోనేమో కంగ్రా, కులు లోయలు మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, అంతేకాకుండా సిమ్లా, ముస్సోరి, నైనిటాలు, రాణిఖేట్ వంటి వేసవి విడుదలు కూడా మనకి ఈ ప్రాంతాల్లో మనకి ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, అలాగే సతత హరిత అరణ్యాలకి ఇవి ప్రత్యేకంగా పేరుగాంచినవి, అంటే గ్రీన్ ఫారెస్ట్ అన్నమాట. ఓకే, చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద కాంగ్రా వ్యాలీ లోయ అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద కులు. మనం విన్నాము ఎప్పుడన్నా కులు మనాలి అని. ఇట్ ఈస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ కూలెస్ట్ ప్లేస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద కాశ్మీర్ వ్యాలీ అని తెలుసు కదా మనకి. ఇవన్నీ కూడా మనకి వేసవి విడుదల అంటే సమ్మర్లోని ఇక్కడ చాలా కూల్గా ఉంటుంది. మనం టూరిస్టులు ఎక్కువ వెళ్తూ ఉంటారు అన్నమాట. ఓకే, సమ్ హిల్ స్టేషన్స్ ఆల్సో ఇన్ లేజర్ హిమాలయస్. మనం కొన్ని ఇక్కడ చెప్పాం కదా కొన్ని హిల్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయని మనకి. ఓకే, సిమ్లా, ముస్సోరి, నైనిటాలు, రాణికట్టు. సో దిస్ ఈజ్ ద సిమ్లా హిల్ స్టేషన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ముస్సోరి హిల్ స్టేషన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద నైనిటాల్ హిల్ స్టేషన్. సీ హౌ ఇట్ ఈస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద రాణిఖేత్ హిల్ స్టేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్, లెజర్ హిమాలయస్ ఆర్ కవర్డ్ బై ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్. ఈ లెజర్ హిమాలయస్ అనేవి సతత హరితారణ్యాలతో, ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్టు అంటే ఎవర్ గ్రీన్ అని చెప్పాం కదా, ఎప్పుడు నిత్యం ఇవి పచ్చగా ఉంటాయి, ఎప్పుడు కూడా ఎండినట్టు మనకు కనిపించవు. ఎందుకంటే ఇక్కడ పెరేనియర్ రివర్స్ ఉండడం వల్ల, జీవనదులు నీరు ఫ్లో అవుతూ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ప్లాంట్స్ అనేవి, ట్రీస్ అనేవి ఎక్కువగా పెరగడం జరుగుతుంది. సో హియర్ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్స్ ఆర్ దేర్. నెక్స్ట్, హియర్ నారో స్టీపీ వ్యాలీస్ ఇన్ సిక్కిం. అంతేకాకుండా మనకి ఇక్కడ ఎలాగున్నాయి, నారో చాలా లోతుగా ఉన్న, చాలా వాలు ఎక్కువగా ఉన్న వ్యాలీస్ అనేవి కూడా ఉన్నాయి. ఇవి ఎక్కడ, సిక్కింలో. ఓకే, వ్యాలీస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, మాక్ డాక్ డిపెప్ వ్యాలీ ఇన్ మేఘాలయ. డిపెప్ వ్యాలీ అనేది మేఘాలయలో ఉందన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ శివాలిక్. ఓకే,